اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا. محمد کی زندگی چونکہ رول ماڈل بننی تھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اسی لیے نکاح کا پیغام خدیجۃ الکبریٰ سے دلوایا. اور محمد الرسول اللہ جوانی کی عمر میں پوری کی پوری جوانی، اگر محمد عورت کے شوقین ہوتے، ذرا یہ جواب دو میرے اس سوال کا، جواب دینا پڑے گا نبی کی ذات پر اعتراض کرنے والوں. محمد الرسول اللہ اگر عورت کے شوقین ہوتے تو آپ پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ 54 سال آپ کی جب عمر ہو جاتی ہے، اسی ایک بیوی کے ساتھ، اسی ایک شریک حیات کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہے کوئی مائے کا لال اٹھاؤ، تاریخ دیکھو، انسائیکلوپیڈیا دیکھو، مہاپران، بھوشیہ مہاپران دیکھو، گرور پران دیکھو، متسیہ پران دیکھو، بھاگوت پران دیکھو، کسی بھی کتاب کو دیکھو، بلکہ تم کو نہیں ملے گا. اگر ملے گا کہیں پر امن اور شانتی محمد الرسول اللہ کی زندگی سے، اگر نوجوانوں کو، انسانوں کو ایک دشا اگر ملتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی سے وہ دشا ملتا. اگر عورت کے شوقین ہوتے تو بتاؤ، کماری عورت سے شادی کی جاتی، اما عائشہ سے پہلے نکاح کرتے چونکہ وہ کماری تھی، لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ نے کہا کہ جو میرے مقدر میں ہے، جو آرڈر ہے، میرے چچا محترم ابو طالب سے کہتے آپ نکاح پڑھائیے. نکاح پڑھایا جاتا ہے، 40 سال کی عورت کے ساتھ ایک نوجوان کا رشتہ ہوتا ہے. چونکہ وہ صرف نارمل انسان نہیں تھے، وہ 1450 سال بعد میں آنے والے ڈاسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر ان لوگوں کے بکواس کو جواب دینے والے محمد کی زندگی تھی. یہ تیاگی صاحب اپنے آپ کو بولتے آئے میں برہمن، تم برہمن نہیں ہو، تم تیاگی ہو. اور تیاگی بہار بنگال میں بھومیار کو بولتے ہیں. برہمن وہ ہوتا ہے جو برہمن ماں کے کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، برہمن باپ کے ماں سے ملنے سے پیدا ہوتا ہے. صرف تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا، تمہارا سپنا پورا نہیں ہوا. وسیم آنند صاحب محمد الرسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں ایگری کیا ایک 40 سال کی عورت کے ساتھ. آپ نے پوری جوانی ایک عمر دراز ایک معمر عورت کے ساتھ گزار دی. کس لیے؟ یہ پیغام دینا تھا پوری دنیا کو کہ اے جوانوں، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تمہاری زندگی میں کہ اگر تم جوان ہو اور کسی ایسی عورت سے تمہارا نکاح کی اگر بات آ جائے تو اس وقت پیچھے ہماری زندگی اٹھا کر دیکھ لینا. کیوں؟ میں نے خود محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 40 سال کی معمر عورت سے شادی کی. اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نظام ہے، بہترین اسوہ ہے. کہاں پر؟ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر بہت بہترین نظام. لوگ نہیں مانتے تو ان کی جہالت ہے، ان کی بکواس ہے اور ان کی عداوت ہے جو نہیں مانتے ہیں. ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر ترین صفات ان کی کتابوں میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں ہے. الحمدللہ میں اگر بتانے پر آؤں تو کم سے کم 15 سے 20 50 اور سینکڑوں اشلوکس اور ایسے اپدیش موجود ہے ان کے شاستروں کے اندر، جہاں پر محمد کی پوتر ترین صفات کا، ان کے وشیشتاؤں کا ذکر ان کے گرنتھوں کے اندر موجود. آگیان ہے تو کرت محمد اندکارم ناشم ودایم، محمد اندکار کو ختم کریں گے. احمد دی پرشتتی میگا مرتس جگرمبا سوریہ واجانی، سورج کی طرح روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے. اور وہ کون ہوں گے ان کو ماننا کیا ضروری ہوگا؟ جی احمد دی پرشتتی ویداہم میں پرش مہانیما، مہان ہوں گے پرش مہانیما دتیو ورونا تپسیا پرستار. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ داڑھی والے ہوں گے، لنک چدی شکاہینا سم شرودھاری شدوشکا، وہ چلاپی اذان والے ہوں گے. سرو بھکشی بھوشیتی جنومم بنا کولم چ پشوشتے شام بھکسیامتامم مسلنے وسنسکارا کوشیری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتو دھرم دوشکا اتی پشچات دھرمچ بھوشیتی میا کردہ. پنڈت جی گری جی اگر ہے آپ میں دم تو آؤ میدان میں، محمد کی پوتر ترین سیرت کا تذکرہ تمہارے گرنتھوں سے تم کو بتاتا ہوں میں. اور کہوں گا اس ٹرا یس پرواہی جو ودو من تو دویر دشور سمارت سے دیوی جھیرتی دیوی وشمانا اپس پرش.
देखो उठाकर एश ईशा इमाम है शतन निष्कान उदश शतरज त्रिनिष्ठान ने वर्ताम सहस्त्रादश गौनवा नराशन संवाजिनम वाजे निषेधीरम पूषणम सन्मेरीम हे रथम न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता नराशन समहाप्रियमस यज्ञ। साफ साफ लफ्जों में उनके पवित्र तरीन सिफात का तस्मिन नतरे मलेच आचार्यन समन्वितः महामदैत कियात शिष्यो साक समन्वितः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः वामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं सुवर्गीयं कीर्ति कर्मजुनः पार्थनय तत्वयुपद्यते किरेबियं मास्मा गमः शुद्रो दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम। साफ साफ लफ्जों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा है ना, वो गिरी जी की किताबों में। इसका मतलब है कि वो पढ़ते नहीं, जानते नहीं, बस आ गए अपनी झूठी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कि बस चलो कोई चीज नहीं मिले तो अपने आप को फेमस करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दो चार वर्ड बोल दो, पूरी दुनिया में फेमस हो जाओ। क्योंकि मुसलमान प्रोटेस्ट करें और मुसलमान सड़कों पर निकल जाएंगे, और कलिया चक्का मुसलमान तो पहले निकल जाएगा। क्यों? सबसे पहले अगर कहीं के मुसलमानों में ज्यादा जोश उबलता है तो कलियाचक के मुसलमानों में उबलता। कुछ नहीं करेंगे तो हाईवे को जाम कर देंगे, और जब हाईवे जाम होगा तो पूरे बंगाल के प्रशासन सामने आ जाएगी कि भैया वहां के मुसलमानों ने तो प्रोटेस्ट कर दिया, एहतजाज शुरू कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। किसकी वजह से? फला साहब की वजह से। बहुत आसान है, सस्ती पब्लिसिटी हासिल करते, सस्ती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करते, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमने कई जगह पर कहा, यहां पर भी कह रहा हूं कि मोहम्मद ने 11 शादी क्यों की जी। आप लोग शायद अब से पहले कई प्रोग्राम में तज़किरा हुआ, यूट्यूब में मौजूद है ये सारी बातें, लेकिन यहां पर भी बता रहा हूं कि उनका ये एतराज बिल्कुल बेजा है, बकवास है। 11 शादी की एतराज, और जिन्होंने 305 शादी की, 305 राजा भूपेंद्र सिंह कहां का? ये आपके पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह 305 शादी की, औरतों के बड़े शौकीन थे। इनके ऊपर क्यों नहीं एतराज किए जी? इन पर एतराज करो। वो छोड़ो, श्री कृष्ण जी 1623 बीवियां, इन पर क्यों नहीं एतराज किया जी? इन पे करो। श्री रामचंद्र जी के अब्बा, इनकी अम्मी श्री रामचंद्र जी की कितनी अम्मी थी? 3 अम्मी थी। एक का नाम कौशल्या, रियल अम्मी, हकीकी अम्मी कौशल्या, सुमित्रा, कई। इन पर भी एतराज करो फिर तो। वो छोड़ो, एक बहुत बड़ा राजा गुजरा है अभी मिजोरम के अंदर में, 94 बीवी थी जब वो मरा। 94 बीवी थी, वाइफ थी उसकी, जिस वक्त उसकी मौत हुई। उन पर भी एतराज करो, उन पे नहीं करेंगे एतराज। वो छोड़िए, राजा चत्रकेतु पर करो एतराज। राजा चत्रकेतु पे कितनी बीवी, थक जाओगे। 1 करोड़ बीवी, 1 करोड़ बीवी थी राजा चत्रकेतु की। उठाइए, पुराण में तज़किरा है राजा चत्रकेतु का। पुराण में किसी ऐतिहासिक रामायण महाभारत में नहीं, पुराण में, वेदों के बाद पुराण की बारी आती। उस पुराण में राजा चत्रकेतु के 1 करोड़ बीवी, बच्चे नहीं होते थे, बच्चे होते नहीं थे। तब जाकर वहां पर परमेश्वर, रंगनाथ परमेश्वर आए, देव आए। उनके बाद उनको कहा कि परमात्मा, हमको कोई संतान नहीं होता, हम भारत की आबादी बढ़ाना चाहते, बच्चे होंगे तो आबादी बढ़ेगी। तो कहा, तो कितनी बीवी तुम्हारी? 1 है कि दूसरी शादी कर लो। उन्होंने कहा कि सर 1-2 तो दूर की बात, ये लिस्ट लीजिए। जब उन्होंने लिस्ट किया, देखा 1 करोड़ तुम्हारी बीवी है। कहा कि ये तुम्हारी जनरेशन है, ये तुम्हारी आवाम, जनता का, प्रजा का नाम है कि तुम्हारी बीवी है। कहा कि हमारी बीवी, 1 करोड़ बीवी। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, तुमको संतान नहीं होता, तुम्हारी बड़ी बीवी जो है उसको लेकर आओ। सबसे पहली बीवी जो है लेकर आए, पूजा हवन कुछ हुआ, तब जाकर उनसे एक बेटा पैदा हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की 11 शादी हुई तो इन पर एतराज। राजा चत्रकेतु की 1 करोड़ हुई तो उन पर कोई एतराज नहीं। देख लीजिए, ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पर नहीं चलने वाली ये दोहरी पॉलिसी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का कोई हिस्सा देख लिया जाए,
آپ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी के अंदर चाहे तिजारत की जिंदगी देखना हो, मोहम्मद ने तिजारत कैसे की, तो आप अलैहिस्सलाम के सामने अभी वाक़या रखा गया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का तिजारत किया, आपने वहाँ पर गए, सफ़र किया, आपने तिजारत की, डबल मुनाफा किया। अगर किसी इंसान को अगर बादशाहत आ जाए, कोई मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, तो आवाम के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की फ़तह मक्का की ज़िंदगी उठाकर देख ले। आप अलैहिस्सलाम के पास पावर आने के बाद अगर कोई जज है, अगर कोई अदालत में बैठा है, तो उनको इंसाफ कैसे करना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उठाकर देख ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने असहाब बदरी की जंगे बद्र में असीरान बद्र के साथ कैसा इंसाफ किया, पूरी दुनिया अगर न जाने तो जानना चाहिए। इन लोगों को मालूम नहीं है। कभी कभी मुजरिम हम लोग भी होते हैं ना, हम अपनी सीरत को बयान नहीं करते, हम अपनी इतिहास को बयान नहीं करते, हम अपने बीते हुए वाक़यात को बयान नहीं करते। जब असीरान बद्र के मैदान में सहाबाए किराम ने मेहनत और मशक्क़त के साथ कुफ़ार मक्का को वासिले जहन्नम किया, वहाँ पर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट में थे, कौन लोग थे? आपके चचा हज़रत अब्बास भी थे, आपके दामाद हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये लोग भी थे। लेकिन कैदी बन करके आ गए मदीनतुल मुनव्वरा में। जब मुक़य्यद कर लिए जाते हैं तो अल्लाह के नबी एक रोज़ सोते नहीं हैं, इधर से उधर तड़पते हैं, बेचैनी है। सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी आप क्यों नहीं सोते हैं, आपको नींद क्यों नहीं आती? उन्होंने कहा कि तुमको ये आवाज़ सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत अब्बास की आवाज़ है। उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने कहा पता है अब्बास कौन है? अब्बास हमारा चचा है, अब्बास मेरा चचा है, जिसके चचे के हाथ में बेड़ियां हो और वो दर्द से करा रहे हो। हमारे अब्बा के भाई हमारे चचा हैं, हम उनके खून से हैं, बताओ हमको कैसे नींद आ सकती है? तो सहाबाए कराम ने कहा ए अल्लाह के नबी, आपके चचा हैं और आप हमारे हम सबके आका हैं, आप ऐसा कीजिए उनको छोड़ दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, मैं जुल्म ना इंसाफी कभी नहीं कर सकता। मेरे चचा हो या मेरे अपने कोई भी हो या मेरे अब्बा भी होते अगर इस जगह पर, तो मैं उनके साथ ऐसा ही करता। मैं क्योंकि मेरे नज़दीक इंदी ला फज़ल या रब्बियन अला जमी, मेरे नज़दीक किसी की फजीलत किसी की रिश्तेदारी की वजह से नहीं, मेरे नज़दीक अगर किसी की फजीलत है, मेरे नज़दीक सबके सब बराबर है। अल्लाह सबको समान पैदा किया। मेरे चचा हैं लेकिन मुजरिम हैं, मुशरिक हैं, अभी तक मुशरिक हैं, लेकिन काफिरों के तरफ से आए थे लड़ने के लिए, मुक़य्यद कर लिए गए। जो और काफिरों के साथ जो मामला होगा वही सज़ा इनको भी दी जाएगी। जब